Hello friends, class 9th, subject English, chapter number 3.1 coromandel fishers या पोएमचा आज आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत. Question number 1. Answer the following questions. Question A. How many stanzas are there in the poem? पोएममध्ये किती स्टांजास आहेत? Answer. There are 3 stanzas are there in the poem. Question B. How many lines are there in the poem? कवितेमध्ये किती ओळी आहेत? Answer. There are 12 lines are there in the poem. Question C. List the rhyming words in each stanza. आपल्याला पोएममधील प्रत्येक स्टांजांमधील रायमिंग वर्ड सांगायचे आहेत. Answer. First stanza, light, night, free, sea. Second stanza, call, all, drives, lives. Third stanza, grow, love, glee, see. Question number 2. You know that many poems have rhyming words or rhymes at the end of the lines in each stanza. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहीतच आहे की प्रत्येक पोयममध्ये स्टांजाच्या शेवटच्या ओळीला रायमिंग वर्ड असतात. The pattern of rhyming is usually shown with the help of small letters such as A, B, C, etc. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक रायमिंग स्कीम आपल्याला लिहायची असेल तर ती ABC अशा प्रकारे स्मॉल लेटरने लिहित असतात. कॅपिटल लेटरने लिहू नये. आणि त्याची रचना पद्धती आपण ABCD असे झेडपर्यंत सुद्धा लिहू शकतो. दिस पॅटर्न ऑफ राईम इज नो ॲज द राईम स्कीम आणि यालाच राईम स्कीम असे म्हणतात. द राईम स्कीम ऑफ इच स्टांजा इन दिस पोएम इज AABB आणि या पोएमची राईम स्कीम AABB अशी आहे. व्हेरीफाय म्हणजेच स्पष्ट करा. Answer. AABB. It means that rhyming of first and second line is same and rhyming of third and fourth line is same. In this poem, first stanza, light, night, free, sea. Second stanza, call, all, drives, lives. Third stanza, grow, love, glee, see. AABB rhyme scheme. Next question बघूयात. Question number 3. What do the following expressions refer to? खालील शब्दप्रयोग कशाचा उल्लेख करतात? Write in a word or phrase. प्रत्येक शब्दांसाठी शब्द किंवा शब्दसमूह वापरा. म्हणजेच आपल्याला इथे एका शब्दात उत्तर द्यायचे आहे. A. Lapping wealth of the tide. Answer. Fish. B. Kings of sea. Answer. Fishermen. C. At the fall of the sun. Answer. At the sunset. D. The edge of the verge. Answer. Horizon. Question number 4. Match the following. जोड्या जुळवा. The wind. Answer. Child. Down. Mother holding her child. Sea. Mother. Cloud. Brother. Waves. Comrades. Question number 5. Find and write the lines in the poem that refer to. कवितेमध्ये खालील संदर्भ असलेल्या ओळी शोधा व लिहा. A. Early morning. B. Evening. C. Full moon. Light. A. Early morning. Answer. Rise, brothers, rise. The waking skies pray to the morning light. Evening. Answer. What
thought we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives. C. Full moonlight. Answer. And sweet are the scents at the full o' the moon, with the sound of the voice we love. Question number 6. Write the lines that show that the fishermen are not afraid of the sea or of drawing. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला पोयममधील अशी ओळ लिहायची आहे ज्यामध्ये दिसून येते की फिशरमॅन हे कशालाच घाबरत नाहीत. समुद्रातील प्रत्येक संकटांचा ते सामना करू शकतात. म्हणजेच ते समुद्रातील कोणत्याही संकटाला घाबरत नाहीत. आन्सर. ही हू होल्ड्स द स्ट्रोम बाय द हेअर विल हाईड इन हिज ब्रेस्ट अवर लिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 7. In the last stanza, two lines refer to a landscape and two lines refer to a seascape. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला पोयममधील शेवटच्या स्टांजामधील 2 लाईन्स सीस्केपवरती लिहायच्या आहेत आणि 2 लाईन्स लँडस्केपवरती. विच आर दे? त्या कोणत्या? कॉपी देम फ्रॉम द पोयम करेक्टली. आणि त्या पोयममधील जशाच्या तशा कॉपी करून आपल्याला लिहायच्या आहेत. लँडस्केप. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रोव अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून विथ द साऊंड ऑफ द व्हॉइस वी लव. सीस्केप. बट स्वीटर ओ ब्रदर्स the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row brothers row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. Question number 8. Using the internet and photographs pictures of landscape seascape to illustrate the images used in the poem. विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक प्रोजेक्ट आहे ज्यामध्ये आपल्याला इंटरनेटमधून काही इमेजेस डाउनलोड करून घ्यायच्या आहेत ज्या या पोयमशी रिलेटेड असतील, लँडस्केप आणि सीस्केपवरती असतील. बघूया. इथे 2 लँडस्केपच्या आहेत आणि 2 सीस्केपच्या आहेत. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट अ फ्यू लाईन्स फ्रॉम युअर फेवरेट नेचर पोयम इन युअर मदर टंग अँड ट्रान्सलेट देम इनटू इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे की आपली आवडती कोणतीही मातृभाषेतील पोयम इथे लिहा आणि ती ट्रान्सलेट करून इंग्लिशमध्ये लिहा. पाऊस. साध पावसाची आली शहारली माती, भुई सवे आभाळाची जुळे आज प्रीती. उठावले घन घन घोर, नीलकंठ झाले मोर, पिसाऱ्यात लाखो डोळे गगन न्याहाळीती. The rain gives the call and the earth responds with a shiver. The two, the earth and sky, reach in a love fever. Think black clouds roar and rumble, blue peacocks mouse and mumble. With 1,000 eyes in the tail, they stare at the earthreal river. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि काही डाऊट असल्यास कमेंटमध्ये नक्की विचारा.